ओम शांति 24 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली पुनरावृत्ति 15 डिसेम्बर 2002 अव्यक्त बापदादा मुरलीर सारांश समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बाप समान हुआ। समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बाप समान हुआ। आज बाप दादा निजर चारिआडर समस्त स्वाधीनधारी समस्त समानधारी पिलामानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। यही संगम जुगरे तुम मानकु जेउ सोमान मिलुछि ताठारु बड़ सोमान सारा कल्प भितरे अन्य कौनसी भी आत्मा को प्राप्त होई परिबो नाही। तेबे तुम मानकर सोमान केते बड़ ताहा जानिछ त? सोमानर निशा मध्य केते बड़ से कथा बुद्धिरे रहुछि त? तेबे सोमानर माला तो बहुत बड़। गोटिए गोटिए सोमान रूपी दाना को गणी गणी तार निशारे लवलीनी हो जाओ। तेबे एही सबु सोमान अर्थात उपाधि गुड़िक तुम मानकु स्वयं बाप दादांक द्वारा ही प्राप्त होइछि। स्वयं परमात्मा का द्वारा सोमान गुड़िक प्राप्त होइथिबा कारणरू एहार आत्मिक निशा को एभली कौनसी अथॉरिटी वाला नहीं बा कहार भी क्षमता नहीं जे कि हलचल कर देई पारिबो। काहेकि ना एहा तुमको स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा ठारू प्राप्त होइछि। तेबे बाप दादा आज अमृत बेलारे सारा विश्वर सबु पिलांक आड़े चक्र लगाई देखिले जे प्रत्येकंक स्मृति रे केते सोमानर माला पड़ी रहिछि एवं माला को धारण करिबार अर्थ हैला स्मृति द्वारा सही स्थिति रे स्थित रहिबा। तेणु निजे निजको चेक कर यही भली स्मृतिर स्थिति केते मात्रा रे रहुछि। बाप दादा देखुथिले जे सोमानर निश्चय एवं एहार आत्मिक निशा दुईटी जाकर संतुलन केते रहुछि। तेबे निश्चयर अर्थ हैला एहार ज्ञानवान हेबा एवं आत्मिक निशा हैला शक्तिशाली हेबा। तेबे ज्ञानवान हेबारे मध्य दुई प्रकारर पिलामानकु देखिलु। गोटिए हेले ज्ञानी, द्वितीय प्रकारर हेले ज्ञान स्वरूप। तेबे निजे निजको पचार मु किए। बाप दादा एकथा मध्य जानिछंती जे पिला मानकर लक्ष्य बहुत उच्च अटे। कौन उच्च लक्ष्य अटे ना? केउ उच्च लक्ष्य रखिछ? समस्ते कहउछंती आमे बाबांक समान हेबु। तेबे बाबा जेपरी उच्चरु उच्च अटंती सेहीपरि बाबांक समान हेबार लक्ष्य मध्य केते उच्च अटे। तेणु तुम मानकर लक्ष्य को देखी बाप दादा मध्य बहुत खुशी हेउछंती। किंतु किंतुर अर्थ सुनाइबु तो कौन कहूछ टीचर माने एवं डबल विदेशी माने के सुनिब तो बुझी तो सारिलणी ना? बाप दादा लक्ष्य सहित लक्षण को मध्य समान देखिबा को चाहुछंती। एबे समस्ते निजे निजको पचार जे मोर लक्ष्य एवं लक्षण अर्थात वास्तविक स्थिति समान अटे तो? काहेकि ना लक्ष्य एवं लक्षण समान हेबा ही बाप समान हेबा। तेणु समय को दृष्टि रे रखी एहार समानता को निकट को आण। वर्तमान समय रे बाप दादा पिला मानकर गोटिए कथा देखि पारु नाहंती। केतेक पिला भिन्न भिन्न प्रकार रे बाबांक समान हेबा पई मेहनत करुछंती। तेबे बाबांक प्रति मोहब्बत अर्थात स्नेह थिले मेहनत करिबार तो आवश्यकता नाही। कारण जेउठी मोहब्बत अछि सेठारे मेहनत नाही। जेहेतु देह अभिमानर ओलटा निशा तुम मानकर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि। तेणु यह स्वाभाविक मध्य होई जाइछि। कौन देह अभिमान रे आसीबा पई पुरुषार्थ करिबा को पड़ुछि कि ना? 63 जन्म कौनसी पुरुषार्थ करिछ कि? किंतु यह तुमर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि एवं स्वाभाविक स्थिति पालटी जाइछि।
ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଏହି କଥା ଦେଉଛ ଯେ ଆମେ ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଯେପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି, ସେହିପରି ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ ଏବଂ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ କାହାର ନେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କାର ବଦଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଯେପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କହୁଛ ନା, ମୋର ସେଭଳି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ହିଁ ଏହିଭଳି। ଯଦି ସେହିଭଳି ନେଚରକୁ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ନେଚରକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି ଓଲଟା ନେଚରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଯଥାର୍ଥ ନେଚରକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ମେହନତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସଂସ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବା ଯେକୌଣସି କରିବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଗୋଟିଏ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଦାଦୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫରିସ୍ତା ଅବସ୍ଥା, କର୍ମାତୀତି ଅବସ୍ଥା, ବାପ ସମାନ ଅବସ୍ଥା କିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ? ଏହା ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ନା? ଦାଦୀଜୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ନା? ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି, କର୍ମାତୀତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି, ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ କି, ତେବେ ଫରିସ୍ତା ହେବାର ବା ନିରାକାରୀ କର୍ମାତୀତି ଅବସ୍ଥା ହେବାର ବିଶେଷ ସାଧନ ହେଲା ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା। କାରଣ ନିରହଙ୍କାରୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ନିରାକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ନିରାକାରୀ ସହିତ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଦେହ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ବା ଦୈହିକ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦେହ ଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ନିଜର ଦେହ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେହର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଏଥିରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଲଗନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଏହି ମୋଟା ରୂପଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ତାଲିକା ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ବାହାର କରିବ। ବାପ ଦାଦା ଆଜି ତାହା ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ନା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଯେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏବଂ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାଅ, ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଯାକ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ ତ। ସେହିଭଳି ନିଜର ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସବୁଥିରେ କେବଳ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏବଂ ତୁଳନା କରୁଥାଅ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ସାରା ମୁରଲୀକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ତୁମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେବ।
ବାଣୀରେ ନିର୍ମାଣତା ଆଣିବ, କର୍ମରେ ସେବା ଭାବ ଆଣିବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ କରାଇବାର ସେବା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଶକ୍ତିର ବା ଫୋର୍ସର କୋର୍ସ କରାଇବା। ଶକ୍ତି ଭରିବାର କୋର୍ସ କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇବାର କୋର୍ସ ନୁହେଁ, ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଶକ୍ତି ଭରିବାର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ଦରକାର। ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଲ ଭଲ କହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଶକ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆଞ୍ଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଟେ। ତେଣୁ କୋର୍ସ ପଛେ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କୋର୍ସ କରାଇ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ବି ଜାଣିଲ ତ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ କର, ତାହା ହେଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ନା? କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚରମାନେ? ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଅଟନା? ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖ କେତେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଏତେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ଟିଚର ହୋଇଯିବେ। ଟିଚରମାନେ ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ତ ବାପ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ୱାରିସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କେବଳ ୱାରିସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା, ସାଧାରଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବାଲାଙ୍କୁ ମାଇକି କର। ତୁମେ କୌଣସି ଭାଷଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମ ତରଫରୁ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କର। ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଓଲଟା ହେଉ ବା ସିଧା ହେଉ, ସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ନା? ତେଣୁ ଏଭଳି ମାଇକି ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ମିଡ଼ିଆ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ, ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ତରଫରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣାଇବେ ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣାଇବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖିବା କରୁଛ କି ନାହିଁ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଳା ନହେଲା ନାହିଁ, ହାତର କଙ୍କଣ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ? ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ସାହସ ତ ରଖିଛ ନା? ଶୁଣିଲ ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ୱାରିସି କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ଯାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ଶିବ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପଠାଇଛ ନା? ଏମିତି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ମାଇକି ଆତ୍ମା ବାହାରନ୍ତୁ।
କିଛି ୱାରିସି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଭାଷଣ କରିଦେଲ, ଶୁଣିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏଭଳି ତ 66 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସେବା କରିବାର 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିସାରିଲଣି। ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କର। ଏହି 2 ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୁଣି ଦେଖ ବିଜୟର ନାଗରା ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ। ନାଗରା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବଜାଇବ କି? ତୁମେ ତ ଦେବୀ ଅଟ, ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବ। ତେଣୁ ନାଗରା ବଜାଇଲା ବାଲା ବାହାର କର, ଯେଉଁମାନେ କି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଶିବ ଶକ୍ତିଆ ଆ ଗଇ। ଶୁଣିଲେ ତ ଶିବରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ। ଯେମିତି ସେମିତି ଭାଷଣ କରିଦେଇ କାମ ସାରିଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ସମାଚାର ଲେଖିଦେବ, ବାବା 500, 1000 ବା ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ। ଭାଷଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୱାରିସି ଆତ୍ମା କେତେଜଣ ବାହାରିଲେ? ମାଇକି କେତେଜଣ ବାହାରିଲେ? ଏବେ ସେହି ସମାଚାର ଦିଅ। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସିଛ, ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ମଞ୍ଜି ପୋତିଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସେବା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇନାହିଁ, ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଜା ତ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ପରିବାର ବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ରାଣୀ ବି ତ ଦରକାର ନା? ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ବାଲା ରାଜା ରାଣୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ନା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେବେ ହେବ, କେବେ ହେବ? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ଶୁଣିଲ ତ ମଧୁବନ ବାଲା? ମଧୁବନ, ଶାନ୍ତିବନ, ଜ୍ଞାନ ସରୋବରର ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନାଗରା ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ? କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ? କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନୁହେଁ? କୁହ, ଚାରିଆଡ଼ୁ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ବାଜିବ ନାହିଁ। ମଧୁବନରୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ। ତେବେ ଯାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାଗିବେ। ମଧୁବନ ନିବାସୀ, ଯେଉଁଭଳି ସେବାର ଅଥକ ହୋଇ ସେବାର ପାଠ କରୁଛ, ସେହିଭଳି ଏହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲ। କେବଳ କର୍ମଣା ସେବା ନୁହେଁ, ମନ, ବଚନ, କର୍ମ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କର। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହୁଁ। ମଧୁବନ ବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାବା ତ ମଧୁବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁବନର ନାମ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁବନ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ଯଦି ମଧୁବନ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତୁମେ ସେବାଧାରୀମାନେ ଯଦି ସେବା କରୁନଥାନ୍ତ, ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ, କିପରି ରହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦିଲର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନା ତ ଗତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପର ମହିମା ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ରୂପର ପ୍ରତୀକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଅଛି ନା? ବିଜୟର ନିଶା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନରେ ମଜା ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର ଏହା ମହାନତା ଅଟେ
ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ମଉଜରେ ରଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅମୃତ ବେଳା ଠାରୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଚାହେଁ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଉପର ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଚାହେଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ କେହି କେହି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ର ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ଅମୃତବେଳା ଠାରୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର କରୁଛ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କରୁଛ? ନିରାକାରୀ ଏବଂ ଫରିସ୍ତା, ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଏବେ ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେହଭାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମକୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏବେ ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ, ଏହିଭଳି ନିରନ୍ତର ଭବ। ଚାରିଆଡ଼ର ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ସମାନ କରୁଥିବା, ଯେଉଁମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିନରାତ୍ରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ୟାଦ ପ୍ୟାର, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାମ ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମର ମାଳା ଜପ କରିବୁ, ତେବେ ତ ରାତି ସରିଯିବ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ବାଲା ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋମାନଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସମୟରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲା ସ୍ମୃତିରେ ଥାଆନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ, ଗାଁରେ, ସହରରେ, ଦେଶରେ, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବାପ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ତାର ସୋମାନ ସ୍ମୃତି ଦେବା ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ୟାଦ ପ୍ୟାରର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ବାବା ବୋଲି କହିଛି, ତେଣୁ ୟାଦ ପ୍ୟାରର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ସୋମାନର ମାଳାଧାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ ସମାନ ହେବାର ସୋମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାକୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ରୋଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ରୋଗ ତ କେବଳ ଏହି କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ। ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ଶାନ୍ତା ଦାଦୀଙ୍କୁ ଆଦିରତ୍ନ ଅଟନା, ଅନାଦି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରୀ ପିତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଟ, ସାଥିରେ ରହୁଛ ଏବଂ ଆଦି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦରବାରର ସାଥୀ ଅଟ। ସର୍ବଦା ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରାଜକୀୟ ଅଟ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିରତ୍ନ ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ କଥା ନା? ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। କିଛି କୁହ ନ କୁହ, କିଛି କର କି ନ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ନିଆରା ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ ହୁଅ।
ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ନିଆରା ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ନିଆରା ରହିବାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରିବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବେ, ଅଲଗା ହେଉନଥିବେ। ତେବେ ସ୍ନେହୀ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହୁଥିବ। ଯେହେତୁ ବାବା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ମୋହା ହେବାର ସହଜ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଷୟରେ ସଦା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଚାଲିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବିକାର ରୂପୀ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା କରିଦେବ, ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବିକାର ରୂପୀ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା କରିଦେବ